늘 저희 교회는 이제 말씀을 볼 때 주보 안쪽에 아웃라인을 여러분들에게 안내해 드립니다. 이것을 꼭 참고하시면서 말씀을 들으면은 함께 이 말씀의 흐름과 또 설교 내용들을 이해하는 데 도움이 많이 되실 거고요. 또 그와 동시에 이것을 활용하시는 것이 또 필요한 이유는 예배 후에 저희들이 이렇게 소그룹 모임을 할 때에 이 질문들을 가지고 또 서로에게 나눔의 시간들을 가지게 될 텐데요. 오늘은 또 보시게 되면은 디스커션 문제가 있죠. 주보 안쪽에 뭐라고 나오죠? Use the outline. 아웃라인에 명시된 그 포인트들이 여러분들에게 오늘 디스커션 질문 자체가 될 것입니다. 그러하기 때문에 오늘 여기에 필요한 노트 테이킹을 하시면 좋겠고요. So if you haven't brought pen, there are a lot of spare pen on that desk behind you. So please do raise your hand. We will serve you in supplying those pens so that you can write notes inside the bulletin. 그래서 주보 안쪽을 꼭 활용해 주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 이제 말씀을 보도록 하겠습니다. So we have been going through Book of Acts, especially those sections where Paul and his friends are visiting all these different cities, proclaiming Jesus to be the Christ and the resurrection of Jesus to those pagans who are yet to know of Christ. And as a result, churches are being formed in those cities, and numerous people are being converted into God's kingdom. 바울과 그의 일행들이 선교 여정을 하면서 예수는 그리스도다를 증거하고 또 이방인들에게 예수의 부활하심에 대해서 선포해 나갔을 때에 그가 방문했었던 도시들마다 교회들이 세워지고 하나님을 모르고 있었던 많은 이방인들이 또 예수를 모르고 있었던 많은 디아스포라 유대인들이 바울의 그 말씀 선포 사역을 통해서 예수를 영접하고 성도로서 교회에 많이 지금 참여하고 있는 상황들을 우리가 계속해서 읽어왔습니다. 각 지역마다 교회들이 세워지고 또 각 지역들마다 우리가 지난 주에도 보았고 또 그 전주에도 보았지만 계속해서 사람들의 이름들이 계속 나오는 것들을 보게 됩니다. As Paul starts churches in those different cities, we get to actually read of a lot of those names who are co-workers with Paul in serving and running those churches. 그 교회를 함께 세워나가는 많은 일반인들의 이름들이 나오고 있는 그 목록들을 우리가 봅니다. 그래서 우리가 지난주에는 그 본문의 말씀들을 통해서 보다 더 우리가 어떻게 더 구체적으로 이 교회를 세워나갈 것인가에 대해서 말씀들을 나누었고 서로를 도전했습니다. So and last we talked about the difference between the membership and partner. How we need to become a partner together in order to build the church. 오늘은 그 연장선에서 조금 더 교회를 우리가 어떻게 함께 세워 나갈 것인가라는 그 주제를 가지고 조금 더 구체적인 또 실제적인 부분들을 우리가 함께 좀 나누기를 원합니다. So that is why we have read a passage from this time, Ephesians. Not from Acts. 오늘은 그래서 의도적으로 에베소서의 오늘 읽은 이 본문의 말씀들을 우리가 선택해서 읽었습니다. 하나님께서 어떤 사람들은 11절에 보게 되니까 in verse 11 of Ephesians 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음을 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 그 이유는 이 모두가 함께 그 목적이 성도를 온전케 하여 봉사의 일을 하게 하여 그리스도의 몸을 세우게 하려 함이다. 이렇게 성경이 우리들에게 가르쳐 주고 있는 것을 보게 됩니다. God intentionally have appointed some to be apostles and some to be prophets and some to be evangelists and some to be pastors who teach. And his purpose is that he wants to prepare God's people for work of service. 이 하나님께서 이 모든 사람들을 다양한 사람들을 임명했는데 그 용도, 그 목적은 뭐냐면 섬김을 위한 목적으로 섬김을 위한 일, 섬김을 위해 함께 땀 흘리도록 하기 원하는 그 하나님의 마음이 이 성도들의 다양한
임명으로 섬김으로 사역으로 하나님께서 의도하셨다라는 것을 보게 됩니다. 자, 그리스도의 몸을 어떻게 세웁니까? How do you build up the body of Christ? Well, Bible teaches us so clearly that we build up the body of Christ by serving one another. 섬김을 통하여 그리스도의 몸을 세워갈 수 있습니다. 라고 하는 부분들을 성경이 오늘 우리들에게 이야기해 주고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 좀 교회를 어떻게 함께 세워 나가야 되는지에 대해서 구체적인 좀 응용들을 해 나갔으면 좋겠습니다. 가장 먼저 아웃라인에는 나와 있지 않지만 first of all, we need to do some correction. 서로 좀 약간 교정하는 시간을 가져야 할 필요가 있습니다. When Paul began to preach Jesus being Christ, it has come across to be a big shock to those, especially Jewish people who are still living in Old Testament times. 구약의 어떤 세계관으로 살아가고 있었던 유대인들에게는 예수가 그리스도라는 사실들이 굉장히 큰 충격으로 다가왔고, 바울은 그 이후 바울 서신들을 통해서 바울의 편지들을 통해서 예수가 그리스도 되셨기 때문에 구약의 많은 율법적인 행위들, 의식들, 그런 개념들이 어떻게 예수님 안에서 완성이 되었는지, 그로 인해서 예수님을 통해서 완성이 되었기 때문에 구약의 그 개념들이 이제 어떻게 변해야 되는지 를 바울이 굉장히 자세하게 그의 서신들을 통해서 가르쳐 온 것들을 보게 됩니다. So most of Paul's letters, he pays a particular attention in teaching Christians about how Old Testament concepts and how Old Testament practices are now completed in Christ and therefore has to be reinterpreted in Christian life as of today because of what Christ has done. So namely, when we address this place as temple, well, that creates a certain misunderstanding. 우리는 아직도 교회를 성전, 예배당이라는 표현으로 전통적으로 사용해 왔습니다. 하지만 바울의 서신들을 우리가 공부하다 보면 그것이 우리 성도들에게 많은 오해를 불러일으킬 수 있겠구나. 왜냐? 성전은 더 이상 존재하지 않거든요. 건물로서의 성전은. 그렇죠? There's no building that needs to be called as a temple. No, it doesn't exist anymore after Christ and what he has done for us. 제사의 구약적인 용어는 무엇입니까? 사실 기술적으로, technically, we are talking about sacrifice. Well, Jesus paid his final sacrifice for all of us. And after Jesus, no Christians need to actually participate in offering sacrifice to God because it has been completed, finalized in Jesus being crucified on the cross. 예수님께서 십자가에서 단번에 자신의 몸을 제물로 드림으로 인해서 그 이후 예수 그리스도 안에 속한 자들은 다시 제사를 반복해서 지내야 될 필요가 없는 것이 성경적으로 올바른 이해인 것을 우리는 압니다. 그럼에도 불구하고 우리는 계속해서 주여 우리의 제사를 받아주시옵시고 우리의 제물을 흠양하여 주시옵시고 이런 구약의 용어들을 우리 예배 시간에 계속해서 사용하고 있는 이 모순, 이런 부분들을 우리가 의도적으로 좀 개선해 나가야 할 필요가 반드시 있다라는 부분들을 우리가 생각해 봐야 한다라는 것입니다. So when we bring offering to the church, we are not bringing sacrifice to God. Our offering is a gift, not a sacrifice that pleases God as if we are participating in Old Testament sacrifices. 그러면 우리도 소, 양, 비둘기 이런 것들을 가져와야 될 것 아니겠습니까? 그러니까 우리가 드리는 헌금조차도 제물이라는 용어로 헌금을 우리가 표현한다면 그것 또한 예수 그리스도께서 제물로 온전히 드려지심에 대한 이해가 부족한, 아직 정리가 안 된 우리의 모습, 미성숙한 것이죠. 이제 그런 부분들이 고쳐져야, 개선되어야
할 부분들이 있다라는 것입니다. 그러다 보니까 결정적으로 So, in the light of this argument, all right, in this logic, pastor is not a priest. You see, I am not representing God on behalf of you, and I'm not representing to God on behalf of you too. I'm not a middle guy. 이렇게 목회자도 성직자, 제사장, 기름 부음을 받은 주의 종 이런 표현들이 우리 입장에선 좀 그렇죠. 거룩하고 뭔가를 자극할 수 있는 좋은 쪽으로 용어로도 뭐 표현이 될지는 모르겠지만 성경적으로는 지극히 잘못된 표현인 것들을 우리가 조금 이렇게 고쳐 나가야 할 필요가 있지 않을까 싶습니다. 베드로서는 우리들에게 성도들 모두가 부르심을 받은 제사장이다 라고 이야기해주고 있지 않습니까? 우리는 모두가 함께 동일하게 주의 자녀로서 주의 성도로서 하지만 오늘 에베소서의 말씀처럼 그 동일한 주의 백성들 중에 하나님의 교회를 세우기 위해서 성도들을 그리스도의 몸을 세워나가기 위해서 누군가는 목사로 교사로 누군가는 전도자로 누군가는 사도 이런 다양한 직분들을 교회 안에 주셨다라는 것들을 우리는 생각해 보아야 할 것입니다. With that, God intentionally appointed certain people to be pastors and teachers and evangelists and all etc. in order to build God's body, Christ's body. 자, 이런 배경들을 가지고 오늘 주보 이 첫 번째 포인트. So how are we going to do church? 우리가 어떻게 교회를 할 수 있을까요? 첫 번째는요. You need to start praying about where to sit. 이 가장 첫 번째 여러분에게 도전하고 싶은 포인트가 됩니다. 자, 왜 그렇습니까, 여러분? 교회는 내가 섬김을 받으러 오는 곳이 아니라 섬기러 오는 곳이다라고 말씀을 드렸습니다. We come to church not in order to be served, but we come to church in order to serve. I am here not to be served, but to serve. That is why we need to start praying about where to sit as we walk into the church. 이따 나눔 시간에도 그 부분을 한번 여러분들이 나누어 보세요. 우리는 교회에 온 이유는 이 모임에 온 이유는 we are here, we have gathered to hear God's word and to respond in faith and obey and commit our life in order to follow God's word. And for that purpose, I am here to encourage one another so that together we can commit to Christ. Together we can obey into what God commands us. 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것도 우리가 서로 격려하고 위로하고 다독여서 함께 순종의 자리로 나아갈 수 있도록 내가 그 기능을 발휘하기 위해서 이 교회에 나온다라는 것입니다. 그래서 제가 지난주에 말씀드렸던 것 중에 내가 가장 가슴 아파 여기는 것 중에 하나가 성도들이 교회를 떠나는 이유 중에 혹시 나는 이 교회에서 더 이상 얻는 것이 없습니다. 나는 이 교회에서 더 이상 배우는 것이 없습니다. 나는 이 교회에서 더 이상 내가 얻어갈 것이 없다라는 것이 교회를 옮겨야 되는 이유가 된다면 그 사람은 성도가 아니에요. 그 사람은 교회에 나와야 되는 그 이유 자체를 모르는 사람이다라는 것이죠. 왜냐? 교회는 내가 얻는 것이 없으면 떠날 수 있는 곳, 내가 더 이상 누릴 수 있는 것이 없어지면 나에게 누림을 제공해 줄 수 있는 그곳으로 찾아갈 수 있는 교회는 서비스 단체가 아니기 때문에 우리는 그것을 분명하게 서로 안에서 이해해야 한다라는 것입니다. So it will be a terrible reason for you to leave the church just because you're not gaining anything out of this community. Just because you're not learning anything from this community. Therefore, I'm going to leave this church to find a place where those things can be offered to me. Well, maybe you have misunderstood. Because church is all about you not gaining but giving and offering. 예수님의 피를 통해 서로 교제하며 이 모임을 위해 서로 섬기는 곳이 되기 때문에 그렇습니다. So God has given us gifts, different gifts to each and every one of us in order to build each other up in Christ. 우리는 은사를 사용해서 서로를 격려하며 교회를 함께 세워 나오는 곳이기 때문에 그렇습니다. Therefore, there's no difference between lay person and
and those who are in ministry, 평신자나 사역자의 구분을 짓지 않는 공동체가 교회이어야만 합니다. 그래서 사역하는 사람은 교회에서 계속해서 그냥 섬기고 평신도는 섬김을 받고 이런 개념들이 교회에서 좀 개선이 되어져야 할 필요가 있다라는 것입니다. 자, 그러면 왜 교회로 올 때 우리가 어디에 앉아야 되는지에 대해서 고민을 해봐야 할까요? 왜 그것을 위해서 기도해야 할까요? Why do we need to pray about where to sit? You can't sit in a vacant spot or you sit in your usual spot. 교회를 보게 되면 항상 이런 게 있어요. 교회 오래된 멤버일수록 교회 오면 자기 자리가 있어요. 그래서 자기 자리가 딱 있는데 거기 다른 사람이 앉아 있으면 마음이 불편하죠. 은혜가 안 돼요. 예배에 집중이 안 돼요. 저기 내 자리인데 저기 내 자리인데 저기가 내가 은혜 받는 자리인데 저기가 내 자리. 여러분, 교회에서 자리 배정은 어떻게 해야 될까요? 라는 질문을 하면 여러분 당장 나눠야 될 것들이 무엇입니까? 내가 들어왔을 때 내가 모르는 사람이 있는지, 내가 반겨야 될 사람들이 있는지, 내가 좀 이렇게 좀 오늘은 내가 누구를 위해서 내가 좀 격려해 줘야겠다. 내가 누구를 위해서 좀 기도해 줘야 되겠다. 내가 누구를 위해서 내가 오늘은 어떻게 섬겨야 될까? 여러분, 여러분들이 앉는 자리 자체가 벌써 그 고민의 결과물이어야 한다는 것입니다. Where you sit must be an outcome of you going through all these thoughts about how you are going to serve each other today. That you are intentionally choosing to sit next to someone. You are intentionally engaging in certain conversations so that you can, in order to encourage that person, so that that person can be built in Christ. 바로 그 목적을 가지고 앉아야 하기 때문에 여러분 교회 오기 전에 내가 어디에 앉아야겠구나를 고민해 보셔야 되고 기도해 보셔야 된다라는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 그래서 교회에 오는 이유가 대접받으러 오는 것이 아니라 대접하기 위해서 오는 것 아니겠습니까? 저는 그 구체적인 이유는 또 넘어갑시다. 시간상. 두 번째, 여러분 교회에 오실 때 혼자 오는 것과 늘 오늘은 누구를 초청할까? 오늘은 누구를 데리고 올까? 이 사람을 초청하기 위해서 그러면 어떻게 해야 될까? 이 사람이랑 내가 주중에 한번 밥을 한번 먹어야겠구나. 이 사람에게 내가 이 사람 집에 가보니까 이런 게 필요한데 내가 이런 식으로 you must always think about how you are going to invite your neighbors and your friends to our church because verbal invitation is just on a very surface level thing, isn't it? You got to really think about and plan it out and make a strategies of how you gotta engage with this person to build certain quality of relationship for the purpose of inviting him to our church. How am I going to move this family and invite them to our church? Well, I'm gonna actually maybe serve a meal to them. Maybe I should invite them to my place first and talk about life and get to know each other. You gotta purposefully build up relationship, a certain quality of the relationship with your neighbors for the purpose of inviting them to our church. 여러분 교회 오기 전에 고민해야 될 게 굉장히 많은 거죠. 준비해야 될 것들이 굉장히 많아지는 것을 보게 됩니다. 그러면 세 번째, 교회 도착하기 전에 나는 어떤 것들을 준비해야 될까요? Before arriving to the church, what are the things do I need to prepare myself with? 첫 번째, 교회를 위해서 좀 준비를 해야겠죠. So you gotta, I guess, do some preparations. 혹시 당신이 대표 기도자라면, 또 성경 봉독을 하는 자라면, 또 찬양팀을 섬기는 자라면, 또 저처럼 혹시 설교를 해야 되는 사람이라면 특히 설교자는 준비를 좀 많이 해야겠죠. So you gotta do a lot of preparation if you have to pray, lead in prayer or read a Bible or even to preach or even to sing. There are certain preparations that must be put in order to serve. 근데 그와 동시에 그런 순서를 맞지 않은 사람들도 오늘은 내가 어떤 준비를 해서 가면 좋을까를 고민해보기 시작하면 상당히 유익한 옵션들을 찾을 수 있게 될 것입니다. So even if you haven't assigned with all these things to serve the program of the service, there are so many other things that you can also find things to do. So you need to be very creative. So do involve yourself in planning out
before coming to church. And one of the very practical things that all of us needs to exercise is you must be very intentional about your Saturdays. And you need to be very intentional about your Saturday evenings and Saturday night times. 그렇기 때문에 성도라면은 주일을 준비하는, 교회를 준비하는 성도라면은 토요일을 의도적으로 자기가 놓치지 말아야 돼요. 특히 토요일 저녁, 토요일 밤 시간을 절대로 여러분 정말 의도적으로 교회를 준비하는 시간으로 삼으셔야 된다라는 것입니다. 그래서 토요일 밤에 밤새도록 게임을 하고 그날 아침에 계속해서 눈만 뜨면 모니터가 돌아가는데 총알이 날아다니는데 이러면 안 되겠죠. 그래서 게임을 하는 사람 사교적으로 친구들을 만나서 1차, 2차, 3차, 4차, 5차, 6차 대리 부르고 뭐하고 그래서 주일날 일요일 아침에 겨우 집에 들어와서 안 되겠죠. 교회를 함께 세워나가는 사람들이라면 토요일 저녁 때 이 교회를 위해서 준비해야 될 것들이 있는데 가장 먼저 내 몸을 준비해야 돼요. 피곤하면 안 되니까 일찍 자야겠죠. 기타 등등. 또 이민자들은 또 외롭고 적적하고 한국이 그리우니까 향수병이 있으니까 토요일 날 드라마를 몰아서 보는 사람들이 있어요. 밤새는 거죠. 너무 재밌잖아요. 드라마 그냥 끝까지 봐야죠. 그러면 일요일이 힘들어지는 거죠. So you need to be really prepare you and be in control and be intentional about how you're going to spend your Saturday nights. Because if you're spending all night playing games or drinking or whatever, your Sunday, you're not going to be ready to serve people on Sunday. 자, 네 번째. 교회 주차장에 도착했을 때 어떻게 해야 됩니까? 여러분, 이 생각해 보세요. 그런 고민을 해봤으면 좋겠어요. 내 차를 어디다 주차해야 될까? 고민해 보셨습니까? 왜? 혹시 우리 교회에 새로운 사람이 있다면, 혹시 우리 교회에 거동이 불편한 사람이 있다면, 혹시 우리 교회에 누가 있다면 그 사람이 보다 더 편리한 자리에 주차할 수 있도록 나는 조금 불편한 자리에 일부러 주차를 하는 섬김의 센스. 주차까지도 교회를 세워나가기 원하는 그 마음을 가진 사람이라면 한 번쯤 기도해보고 한 번쯤 고민해봐야 되는, 그렇죠? 최고의 그늘진 자리는 누구의 것이 되어야 될까? 내 거? 교회하기 힘든 거예요, 그러면. 자, 주차장에서 나왔을 때 내가 누구와 대화를 할 것인지, 누구와 인사를 나눌 것인지, 그리고 첫 인사에 어떠한 내용으로 내가 인사를 나눌 것인지에 대한 준비가 되어 있지 않으면 역시 뻔한 얘기로 흘러가요. 골프 친 얘기, 정치 얘기, 이번 총선 무슨 얘기, 유튜브 뻔한 얘기, 날씨 얘기 그냥 하면서 교회당으로 들어와요. 그러지 말자라는 것이에요. 함께 교회를 하기 위해서는 이 주차장에 차를 세우고 누구를 만났을 때, 누구를 보였을 때 내가 다가갈 것인가, 어떤 인사를 할 것인가, 어떤 나눔들을 하면서 여기로 함께 걸어 들어올 것인가에 대해서 의도적인 계획이 있는지에 대해서 스스로 한번 물어볼 수 있는. 왜냐? 우리는 오늘 놀러 온 것이 아니라 누리기 위해서 온 것이 아니라 섬기러 오기 시작했고, 주차하는 순간부터 나는 이 섬김에 나의 근무 시간이 시작한 것이니까. 여러분, 이런 의도적인 계획들을, 그러면서 내가 들어오는 순간 어디에 앉을 것인지 한번 의도적으로 생각해 보는 것이죠. 가장 지혜로운 건 이런 것이죠. 자리에 앉지 않고 들어오면서 대화 나누는 것이죠. 대화 나누면서 우리 같이 앉으실까요? 하면서 함께 가서 자리에 앉는 이런 센스, 그렇죠? 이런 센스. 왜냐하면 이런 센스들은 싱글들은 이해를 잘할 거예요. 저도 한때 이제 그 청년 사역들을 하면서 많은 선남선녀들이 이제 교회에 딱 모이기 시작하면 이제 굉장히 전략적이 될 수밖에 없어요. 딱 그래서 물이 좋은데, 이쁜 애, 멋있는 애 딱 보고 이렇게 하면 오늘은 내가 거기 옆에 앉아야지. 이런 계획들을 싱글들은 본능적으로 하거든요. 이 본능적인 거예요. 그것을 우리들에게 조금 적용을 해서 우리들도 내가 누구 옆에 앉을 것인가, 본능적으로 내가 전략적으로 움직일 수 있는 성도가 되기를 여러분에게 격려하는 것입니다. So please be very intentional about who you're gonna sit next to. 특히 방문자를 발견했을 때 내가 이런 거 있죠. 제가 한국 사람들의 성격 중에 아직도 이 나이가 되도록 사실은 설득이 안 되는 것 중에 하나가, 저는 낯가림을 해요. 낯가림이 심해요. 낯가림. 아니, 당신의 나이가 몇 개인데 아직도 낯가림이라는 핑계 속에 사람을 만나지 않고, 사람에게 다가가지 않고, 사람에게 말 걸지 못하고. 왜냐면 나는 낯가리는 사람이니까. 교회에서도 나는 낯가리는 사람,
너무너무 마음이 아파요. 안타까운 거죠. 지금 교회는 낯가림이, 그럼 직장에서도 그럽니까? 그러면 직장 생활할 때도 나는 낯가림. 이게 핑계가 돼서 그러지 맙시다라는 격려를 여러분들에게 해드리기를 원합니다. 그래서 even though you are naturally a shy person, don't hide behind your shyness, but be active in engaging in conversations and greeting one another. Just get to know people and engage in relationship. And don't hide behind your shyness. Because no one, you can always overcome that shyness if you intend to serve and build people up. 자, 예배가 시작했습니다. 어떻게 해야 될까요? 자, when the service begins. What do you need to do during the service? 자, 그렇죠. 열심히 찬양하고, 열심히 기도하고, 열심히 말씀을 듣는 나의 적극적인 자세가 굉장히 도움이 됩니다. Once you become very active in singing together and participating in prayers, what are you doing? You are actually building up this atmosphere. 이 공간을 여러분들이 달구는 거죠. 함께. 그렇죠? 왜냐하면 막 열심히 찬양하고 있는데 시계 보고 있고 아예 뒤돌아서 벽 보고 있고 이렇게 되어 있는 상황이라고 생각해 보세요. 찬양의 열기가, 찬양의 뜨거움이 막 대표 기도하고 있는데 혼자 막 카톡하고 키키덕거리고 막 이러고 있으면 어떤 상황이 되겠습니까? 이런 면에서 내가 교회를 세운다라고 한다면 내가 계속해서 이 시간에 내가 무엇을 해야 옆 사람에게 격려가 되고 동료가 되고 긍정적인 자극이 될지에 대해서 의도적으로 나는 좀 피곤하지만 내 몸은 살짝 몸살 기운이 있어서 막 으스스해서 좀 목도 안 좋고 막 이러지만 이거는 내 상황이고 나는 오늘 교회를 세우러 왔기 때문에 그래도 나는 찬양한다. 그래도 나는 하나님 앞에서 내 몸을 하나님 앞에 표현하겠다라고 하는 마음으로 교회를 섬기게 될 때 이 예배가 얼마나 하나님 앞에서 정말 격려가 되겠습니까? 그러다 보면은 여러분 여기 주보에 애매한 포인트가 하나 나오죠. 제가 안 정했습니까? 카메라 섬김. Serve in the camera. 이 포인트가 뭐냐면요. 여러분 유튜브를 보시게 되면 잘 아실 거예요. 이렇게 앉아있다가 예배 시간에 자꾸 일어나서 나가시는 분들 계시거든요. 화장실 가야 되면 어쩔 수 없죠. 여기서 실례할 거예요. 안 가야죠. 상관없어. 그런데 가면서 너무 당당하고 카메라를 다 가리면서가 이렇게 무슨 말인지 아시죠? 들어올 때도 뒤통수 때문에 카메라가 다 가려. 근데 이 카메라를 의식하라는 말은 딴 게 아니라 There are many of others who are paying a visit through YouTube to hear the message and to participate in our gathering. And what are you doing? You are thoughtlessly blocking the camera. 그러면 그것이 영상을 통해서 예배에 참여하는 자들에게 얼마나 방해가 되겠습니까? 그렇기 때문에 여러분 카메라가 있으면 좀 살짝 더징 하는 이 테크닉도 굉장히 교회를 함께 세워나가는 고마운 마음 자세인 것들을 우리가 좀 생각해 보아야 할 것입니다. 자, 그러다 보니까 지금 제가 노트 테이킹 하세요라고 격려하는 이유, 또 the reason why I'm encouraging you guys to take a note is because you're gonna take that content, your thoughts written out on the paper. Now, that's going to become a very useful tool when you engage in discussions. 자, 예배가 끝난 다음에 나눔의 시간으로 갔습니다. 나눔의 시간에 처음에 어떻습니까? 뻘쭘해요. 서로 얼굴을 이렇게 보고 있어요. 뭐 말하세요. 뭘 말해요? 이게 처음에 대화를 시작하기가 너무 어렵잖아요. 근데 우리가 교회를 섬기기 위한 마음으로 갔으면, 나는 이 나눔 시간에 그 뻘쭘한 분위기를 내가 먼저 깨겠어. 내가 먼저 그 분위기를 좀 이렇게 하겠어. 라는 의도를 가지고 나눔 시간에 나는 먼저 이걸 나눠야지. 이런 준비들을 하고 까먹을까봐 그걸 적어놓고 하는 센스. 이 섬김의 태도가 여러분의 나눔의 퀄리티를 굉장히 훌륭하게 이끌어 올릴 것에 대해서 우리가 생각해 보자라는 것이죠. So as you prepare your heart to serve one another, even during the discussions, do take notes during the service so that you will know what to say in the discussion time, so that you can be the person who breaks the ice, who makes the environment very comfortable for everyone to start talking. 예배가 끝났습니다. 이 방문한 자는 어색해서 빨리 집으로 가려고 하겠죠. 방문한 자가 교회에 딱 오면 여러분 가장 먼저 해야 되는 게 먼저 예를 들어서 화장실이 어디 있는지 안내해 주는 것이 굉장히 도움이 될 것입니다. So for the sake of the visitor, it will be very sensible for us to sort of tell them where the bathroom is at least, and just tell them where to go so that the person will be not caught embarrassed about needing to ask about those necessary
things. 그래서 예배가 끝난 다음에도 이렇게 격려 이제 와서 오늘 맛있는 거 준비했는데 같이 이것 좀 드시죠. 우리 대화도 같이 하시죠. 이렇게 적극적으로. 그렇기 때문에 우리 안에서 이런 대화가 있을 때 사실 낯가림이 있으니까 항상 먼 발치에서 이렇게 눈으로만 관찰하시는 분들, 성도들이 많이 있거든요. 그런 것들을 극복할 수 있는 성도가 되었으면 좋겠어요. 눈으로 관찰하지 말고 내 시야권에 들어오면 그 대화 속에 들어가서 안녕하세요, 안녕하세요. 함께 그 사람과 관계를 의도적으로 만들어가는 수고를 할 수 있는 태도를 갖추는 성도들이 되기를 원합니다. 자, 나눔의 시간 어떻게 해야 되겠습니까? 예배가 끝난 다음에 여러분, 예배가 끝난 다음에 이건 정말 여러분들이 훈련을 해야 되는데 when the service ends, this is something that you really need to prepare and train yourself in order to do this. 그것은 무엇이냐면 예배 끝난 다음에 만나자. 어이구, 오래간만입니다. 만났습니다. 무슨 대화를 나눌 거예요? 자, 첫 번째 오프닝이면 이게 되게 지혜로운 거예요. This is what I encourage you to do. 뭐냐면 예배 시간, 나 오늘 찬양 부를 때, 이 감동 포인트가 이랬어요. 아무개 집사님께서 오늘 기도하시는데, 나도 정말 그 부분에 있어서, 나도 정말 기도 제목이에요. 목사님께서 이런 말씀 중에 특히 이 말씀을 하셨는데, 나 이게 찔리던데요. 나 이게 좋던데요. 나도 같은 고민은, 나도 동의하는데, 이렇게 본인의 은혜 받은 포인트를 먼저 나누는 거죠. 그러면서, 당신은 어땠습니까? 그래서 그 사람도 자연스럽게 그 대화로 들어올 수 있게. 그럼 자기도 생각해 보겠죠? 노래 부를 때, 난 딴 생각했는데, 난 자고 있었는데, 졸았는데, 나 다음 주에는 조금 더 집중해야겠구나. 다음 주에는 내가 이렇게 서로를 격려할 수 있도록 just engage in intentional conversations after the service. Why? 그 다음에는, 자, 어떤 것을 기도해 드릴까요? 꼭 물어보세요. What can I pray for you? 그래서 기도 제목을 딱 하잖아요. 그러면 사람들이 네, 알겠습니다. 그럼 내가 조중에 한번 연결해서 기도하겠습니다. 이렇게 하지 말고 그 자리에서 기도를 하세요. Can I pray for you now? And start praying for the person on the spot. 그러면 그 기도를 받는 사람이 얼마나 격려를 받고 정말 위로를 받겠습니까? This is one of the things that I did as an Uber driver. 제가 우버 택시 운전을 하면서 페이스북에도 여러 번 올렸지만 하나님께서 주시는 은혜 가운데에 승객들과 운전하면서 이런저런 대화를 나누잖아요. 그럼 이 사람들이 이제 하루의 일과를 얘기를 해요. 그러면 저는 딱 얘기합니다. Can I pray for you? I pray to Jesus. Do you want me to, is it okay for me to pray for you to Jesus? 저는 구체적으로 하도 종교성으로 이게 애매한 세상에 살다 보니까 저는 의도적으로 나는 예수님한테 기도하는 사람인데 내가 당신을 위해서 그 예수님께 기도해 드려도 좋겠습니까? 이런 제안을 하면요, I haven't had anyone say no to me so far. 어느 누구도 거절하지 않아요. 하시라고. 그러면 그때 마음을 담아서 그 사람 듣게. Dear Jesus, now I pray. What is your name? Now I pray for Frank. I pray for. 기도를 해주면 얼마나 감동을 받고 얼마나 위로를 받는지 몰라요. 기도 받는 사람 치고 기분 나빠. 이런 사람 없거든요. 여러분, 서로를 위해서 예배 끝난 다음에 Can I pray for you? What can I pray for you? 이렇게 물어보고 그 사람의 기도 제목을 듣고 대목을 데려오면 그 자리에서 기도해주는. 그 다음에 기도 제목을 물어보지 않아도 집안 뭐가 있었어요? 그 삶을 들었잖아. 일주일에 그래요? 잠깐 기도해드려야 될까요? 하나님, 정말 이 형제께서 이 자매께서 이번 주에 이런 일이 있었는데 하나님 위로해 주세요. 그리고 다음 주에는 정말 이런 것들이 이겨냈으면 지으시고 힘주세요. 이렇게 간단하게 기도만 드려도 그 성도가 얼마나 위로를 격려를 받겠습니까? So do be intentional about what you need to do after the worship. 그 다음에 나눔의 시간도 마찬가지이겠고요. 나눔의 시간에 무엇을 해야 될지 여러분들이 같이 한번 고민해 보았으면 좋겠습니다. So continue to actually think about how you can be so strategic about what to do in discussion times. And 모임이 끝난 다음에 when everything ends. 그러면 여러분 첫 번째 여기도 나오죠. 8번. I'm at point 8, right? 최대한 늦게까지 남아있는 사람이 되는 여러분이 되기를 바랍니다. Be last to leave. Don't rush off home. 이건 무슨 말이냐면 여러분, 끝까지 늦게 남아있기 위해서 필요한 게 뭔지 아십니까? 주일을 준비하세요. 썬데이를 준비하세요. 어떻게 준비합니까? 자, 학생들 꼭 빨리 집에 가서 공부해야 돼. 빨리 집에 가서 숙제해야 돼. 어른들, 먼데 사는데 지금 빨리 가서 쇼핑해야 돼. 빨리 가서 식품점 뭐 해야 돼. 내가 빨리 주중에 못한 일을 해야 되기 때문에 빨리 가야 돼. 서둘러서 가야 돼. 빨리 가. 차 가. 교회에서 남아있기가 어려운 이유가 교회를 그때 그 시간이 나 인생의 계획 속에
교회만을 위한 시간으로 내가 배정을 해놓지 않았어요. 그 시간은 내가 장을 봐야 되는 시간이고, 그때는 내가 쇼핑을 그러니까 공부해야 되는 시간이, 그때는 이거 해야 되는 시간이, 주중에 못한 일을 해야 되는 시간으로 이 시간을 내가 겹쳐놨기 때문에 그걸 하기 위해서는 빨리 여기서 떠나야 되거든요. 고민해 봅시다. Because you haven't done what you need to be done during the week and you have left all those things to be done on Sunday evening. That's why you're rushing off, because you need to complete your homework, you need to complete your shopping, and whatever house chores that hasn't been done, you got to go. That's why you need to rush home. No, if you have prepared Sunday and strategically planned out your Sunday, you will not choose to rush out and go home and do other things, because it's not part of your plan. Your plan is to serve church. Your plan is to build each other up. And in order to serve that plan, I want to be the last one to leave. I want to continue in engaging conversations. And I want to engage in cleaning up the place. 끝날 때 바큐하고 책상 치우고, 이게 다 수고스러운 일들인데 뭐 하는 사람이 따로 있습니까? 함께 하면 금방 끝나잖아요. So cleaning up, I want to be part of it. So do reserve good time slot on Sunday evenings in order to build church. 그 다음에 마지막 포인트. 예배가 끝나고 집으로 갔습니다. 주일은, 썬데이는 그렇게 이제 끝났습니다. 그것으로 끝났습니까? As you plan for the coming Sunday, please do plan out what you need to do during the week. 그러면 다음 주 주일을 어떻게 섬길 것인가를 고민하기 시작하면서 주중에 그러면 어떻게 준비를 해야 될까 고민해 봐야겠죠. 가장 제가 권장할 만한, 여러분들에게 추천할 만한 고민은 무엇이냐면, 주중에 성도를 만나세요. 아무개 집사님, 아무개 자매님, 아무개 형제님, 우리 커피 한잔 해요. 여기 냉면집 이번에 시원한 것으로 생겼다는데 우리 한번 제가 사드릴 테니까 한번 오세요. 이런 식으로 불러내세요. 만나세요. 교제하세요. 그의 삶 속에 들어가세요. 그래서 주일날 그 1시간 30분만 뻘쭘하게 만나서 이 공간에서 만나고 헤어지는 만남이 아니라 주중에서도 계속해서 만나서 그의 삶이 어떤지, 그의 삶에 필요한 것이 무엇인지, 그거 필요하세요. 우리 집에 남는 거 있는데 갖다 드릴까요? 이런 제안까지도 할 수 있는 섬김의 의지가 있는 사람이라면 you will plan to bring out someone and to catch up with him during the week to get to know the person so that you can be a help into his life. 이렇게 이런 모임들이 결국 목사 한 사람만 해야 되는 일입니까? 전도사, 직분과 상관없이 우리 교회의 일원이 된 성도라면은 모두가 함께 이것은, 나 이거 몰랐는데, 이것이 아니라 사실은 오늘 제가 여러분들에게 나눈 나눔은 다 아는 건데, 나 이미 하고 있는 건데 라고 하는 상식이 되는 우리 원인 러브 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I really bless and encourage one of you, each and every one of you, that the things that I've shared with you is nothing new. I'm sure that these are the things that you have been practicing already, and it's just such a common sense if you are committed in building this church up and to encourage people in order to serve one another. 같이 기도하겠습니다.